Hello students, welcome to Pattathkalli English Academy and Banshankari English Academy. This video gives you some information about the poem Dust of Snow by Robert Frost. This is a 9th class poem. This video gives you about the author, information about the author, introduction of the poem, short summary in English, short summary in Kannada, detailed summary in English, detailed summary in Kannada. Next, the different themes of the poem, line by line explanation. Lastly, I think conclusion. Okay, let's see the poem. Dust of Snow by Robert Frost. First, about the poet, author. Robert Frost, 1874 to 1963, was one of the greatest American poets. He is famous for his writing simple yet meaningful poems based on nature and human life. His poems often contain deep thoughts hidden behind ordinary events. Frost won the Pulitzer Prize 4 times and became well known for poems like The Road Not Taken, Stopping by Woods on a Snowy Evening, and Dust of Snow. Introduction to the poem. Dust of Snow is a short and beautiful poem written by Robert Frost. In this poem, the poet explains how a small natural incident changes his sad mood into a happy one. A crow shakes snow from a hemlock tree onto the poet. This simple event refreshes his mind and saves his day from being completely wasted in sadness. The poem teaches us that even small moments in nature can bring happiness and hope. Short summary in English. The poet was feeling sad and unhappy. Suddenly, a crow sitting on a hemlock tree shook snow onto him. This small incident changed his mood and made him feel better. It saved the rest of his day from being wasted in sorrow. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಾರಾಂಶ. ಕವಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಗ ಹೆಮ್ಲಾಕ್ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮದ ಕಣಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಿತು. ಈ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಅವರ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ದಿನದ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಸಂತೋಷಕರವಾಯಿತು. Detailed summary in English. The poem begins with the poet standing under a hemlock tree. A crow sitting on the tree suddenly shakes down the dust of snow onto him. Normally, both the crow and the hemlock tree are considered symbols of sadness, darkness, and negativity. At first, the poet was in a bad mood and regretting how his day was going. But the sudden fall of snow changed his feelings. Nature refreshed his mind and heart. The poet realized that even a small and unexpected moment can bring positivity and save a person from sadness. The poem highlights the healing power of nature. Frost beautifully shows that small things in life can create a big difference in our mood and thinking. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಸಾರಾಂಶ. ಕವಿತೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೆಮ್ಲಾಕ್ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಕಾಗೆ ಹಿಮದ ಕಣಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಲಾಕ್ ಮರ ಎರಡನ್ನೂ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂಕೇತಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕವಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಸರ ಮತ್ತು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ದಿನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ, ಹಿಮದ ತುಂಡುಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಕಾಗೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿತು. ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಅನುಭವ ಹೊರಸಿದ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡಿತು. ಈ ಕವಿತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಐತಿ ಅಂಥೇಳಿ.
ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕವಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು, ಹಿಮದ ಕಣಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗಡೆ. ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್: ಹೀಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್. Importance of small things. Even a very small incident can change our mood and thoughts. Positive change. The poem shows how negativity can suddenly turn into positivity, hope and optimism. No matter how bad a day is, something good can still happen. Okay, fine. Line by line explanation. The way a crow, the poet notices a crow sitting on a tree. ಕವಿಯು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. Shook down on me. The crow shakes something down onto the poet. ಕಾಗೆ ಕವಿಯ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಸ್ಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ. ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ. ಫೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಪೋಯೆಟ್. ಹಿಮದ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಕವಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಹೆಮ್ಲಾಕ್ ಟ್ರೀ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳುತ್ತವೆ? ಹೆಮ್ಲಾಕ್ ಟ್ರೀ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಇವರು. ಹಿಮದ ಹೆಮ್ಲಾಕ್ ಟ್ರೀ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದು ಕ್ರೋ ಕೂತಿತ್ತು. ದ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಹೆಮ್ಲಾಕ್ ಟ್ರೀ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇವ್ರು ಯಾವುದೋ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಡ್ನಾಗ ಅದು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋ ಗಿಡನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಅದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿಮದ ತುಂಡುಗಳು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾವೆ. ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ದ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಈ ಘಟನೆ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೂಡ್. ಈ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಕವಿಯ ದುಃಖಭರಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿವಸ ದುಃಖದಿಂದ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಾರಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಹಾಗೆ ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಕಳೀತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಕಾಗೆ ಅಳಗಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ದಿವಸ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಧ ದಿವಸ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೀತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು. ಯಾವುದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡ. ಮತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ, ಹೆಮ್ಲಾಕ್ ಟ್ರೀ ಕೆಟ್ಟ, ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೆಜುಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಯಾಸ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪೋಯಮದ ಮೀನಿಂಗ್. ಆಫ್ ಎ ಡೇ ಐ ರೂಡ್. ದ ಪೋಯಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರಿಗ್ರೆಟಿಂಗ್. ರೂಡ್ ಅಂದರೆ ರಿಗ್ರೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೇ. ಇಡೀ ದಿವಸ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಕವಿ ಆ ದಿನವನ್ನು ಕುರಿತು ಬೇಸರ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಸ್ನೋ, ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವರೆಗೆ, ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ that teaches us an important lesson about life. Robert Frost shows that even a small moment in nature can completely change our feelings. The poem encourages us to stay hopeful and notice the beauty around us. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೇಚರ್ದಾಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ಯಾಕೆ ಕೂಡು ಪ್ರಸಂಗ ಐತ್ರಿ? ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ತದ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ, ಆ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ, ಸೃಷ್ಟಿ ಕಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Small positive experiences can remove sadness and make life even better. Okay? Thank you.